آخر اس درد کی دوا کیا ہے؟ ہم ہیں مشتاق اور وہ بیزار، یا الہی یہ ماجرا کیا ہے؟ سبزہ گل کہاں سے آئے ہیں، ابر کیا چیز ہے، ہوا کیا ہے؟ جب کہ تجھ بن نہیں کوئی موجود، پھر یہ ہنگامہ اے خدا کیا ہے؟ پھر یہ ہنگامہ اے خدا کیا ہے؟ ہم کو ان سے وفا کی ہے امید، جو نہیں جانتے وفا کیا ہے۔ اور میں نے مانا کہ کچھ نہیں غالب، مفت ہاتھ آئے تو برا کیا ہے؟ مفت ہاتھ آئے۔ میں بھی منہ میں زبان رکھتا ہوں، کاش پوچھو کہ مدعا کیا ہے؟ دائم پڑا ہوا تیرے در پر نہیں ہوں میں، خاک ایسی زندگی پہ کہ پتھر نہیں ہوں میں۔ کیوں گردش مدام سے گھبرا نہ جائے دل، انسان ہوں پیالہ و ساغر نہیں ہوں میں۔ رکھتے ہو تم بھی کیوں میری آنکھوں سے یوں دریغ، رتبے میں مہر و ماہ سے کمتر نہیں ہوں میں۔ غالب وظیفہ خوار ہو دو شاہ کو دعا، وہ دن گئے کہ کہتے تھے نوکر نہیں ہوں میں۔ کچھ عرصے کے بعد بادشاہ کے استاد شیخ ابراہیم ذوق کا انتقال ہو گیا، اور اصلاح شعر کا کام بھی مجھ سے متعلق کر دیا گیا۔ حضور دربار سے اہلکار تشریف لائیں۔ حضور دربار سے اہلکار تشریف لائیں۔ جی جناب، حضور نے غزلیں منگائی ہیں۔ اچھا کلو، دیکھو وہ جو کچھ کاغذ رومال میں بندھے ہوئے رکھے ہیں وہ اٹھا لاؤ۔ جی۔ اب 6 مہینے پورے ہو چکے، جولائی سے دسمبر 1850 تک۔ اب میں دیکھوں یہ ششماہا مجھے کب ملتا ہے۔ بعد اس کے ملنے کے اگر آئندہ ماہ بماہ کر دیں تو میں لکھوں گا، ورنہ اس خدمت کو میرا سلام ہے۔ حضور جی یہ آپ کے سپرد کر دیجیے۔ شکریہ۔ فی امان اللہ۔ حضور میرٹھ سے باغی شہر میں گھس آئے اور انہوں نے قلعے کے اندر گھس کر صاحب ایجنٹ بہادر اور قلعے دار کو قتل کر دیا۔ غضب خدا کا۔ یوسف
یوسف کلو یوسف میاں کو پکڑ کے لاؤ. بھائی جو 2 سال مجھ سے چھوٹا ہے 30 سال کی عمر میں دیوانہ ہو گیا. اس کا مکان میرے گھر سے تقریباً 2000 قدم کے فاصلے پر ہے. اس کی بیوی اور لڑکیوں نے بچوں اور کنیزوں کے ساتھ بھاگ جانے میں ہی عافیت سمجھی. گھر کے فاتر العقل مالک اور سارے سامان کو ایک بوڑھے دربان اور ایک بڑھیا کنیز کے ساتھ چھوڑ دیا. رفتہ رفتہ دور دور کے شہروں سے خبریں آئیں کہ مختلف فوجوں کے باغیوں نے ہر چھاونی میں افسروں کو قتل کر دیا ہے اور کھلم کھلا بغاوت کا شور مچا رکھا ہے. گروہ کے گروہ خواہ سپاہی ہوں زمیندار سب یک دل ہو گئے. بادشاہ کا نام لگا ہوا تھا نا, اس وجہ سے دور دور کے سرداران فوج اٹھ کھڑے ہوئے تھے. سپاہی بادشاہ پر حکومت کرنے لگے. کیا یہ صورتحال لائق افسوس نہیں؟ بادشاہ جب فوج کا انتظام نہ کر سکا, فوج نے انتظام اپنے ہاتھ میں لے لیا اور بادشاہ مجبور ہو کر رہ گیا. رات دن دونوں طرف سے گولہ باری ہوتی ہے. توپوں اور بندوقوں کے دھوئیں سے ایسا معلوم ہوتا ہے جیسے کالی گھٹا چھائی ہوئی ہے اور اس سے اولے برس رہے ہیں. پھر 24 ستمبر کو پہاڑی میں بیٹھے ہوئے انگریز نے شان و شکوہ کے ساتھ کشمیری دروازے پر ایسا حملہ کیا کہ ہندوستانیوں کی فوج کو بھاگتے ہی بنی. مفصل حالات لکھتے ہوئے ڈرتا ہوں. ملازمین قلعہ پر شدت ہے. بعض پرس اور داروگیر میں مبتلا ہیں. بادشاہ دہلی نے 50 روپے مہینہ مقرر کیا ہے. ان کے ولی عہد مرزا فخرو نے 400 روپے سال. ولی عہد اس تقرری کے 2 برس بعد چل بسے. دلی کی سلطنت سخت جان تھی. 7 برس مجھ کو روٹی دے کر بگڑی. ستمبر کی 21ویں تاریخ کو لوٹ مار کرنے والے انگریزی فوج کے سپاہیوں نے بھائی مرزا یوسف کے گھر پر چڑھ کے لوٹ ماری. دیوانے مرزا یوسف خان بچ گئے. میں جانتا ہوں کہ اس یلغار میں حکم یہ ہے کہ جو شخص مقابلہ کرے مال کے ساتھ ساتھ اس کی زندگی بھی چھین لی جائے. انیس اکتوبر پیر کا دن جس کا نام ہفتے کے رجسٹر سے کاٹ دینا چاہیے آتش فشاں اژدہے کی طرح دنیا کو نگل گیا. آئیے حسین میاں. میاں کوئی اچھا سا شعر سنائیے. درمیانے کار دریا تختہ بندم کر دئی. درمیانے قار دریا تختہ بندم کر دئی. باز می گوئی کے دامن تر مکن ہوشیار باز. بھائی سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. بہت عمدہ. خوش رہو بیٹا. حضور میاں 5 دن سے تیز بخار میں تھے. کل آدھی رات میں دم توڑ دیا.
अब उनका कफन दफन कौन करेगा मिर्जा जी? या अल्लाह, पड़ोसियों ने मेरी तन्हाई पर रहम किया और इस काम को अंजाम देने के लिए तैयार हुए। पटियाले के एक सिपाही, जिनका दस्ता गली की हिफाजत के लिए तैनात था, वो आगे आगे गए, मेरे 2 नौकरों को साथ लिया और चल दिए। मैयत को गुस्ल दिया, 2-3 सफेद चादरें यहां से ले गए, उनमें लपेटा और उस मस्जिद में जो मकान के बराबर थी वहीं दफना आए। या खुदा, उस मरने वाले पर रहम कर और उसकी रूह को बहिश्त में दाखिल कर। एक अजीज का मातम कितना सख्त होता है। जो इतने अजीजों का मातमदार हो, उसे जीस्त क्यों ना दुश्वार हो जाए। अंग्रेजी कौम में जो कुछ बागियों के हाथ से कत्ल हुए, उनमें कोई मेरा उम्मीदगाह, कोई मेरा शफीक, कोई मेरा दोस्त और कोई मेरा शागिर्द था। हिंदुस्तानियों में जो कुछ मरे, उनमें कोई दोस्त, कोई शफीक, कोई माशूक, सो वो सब के सब खाक में मिल गए। शहजादों में से कुछ को गोली मार दी गई, कुछ को फांसी पर लटका दिया गया, चंद अफसरदा दिल कैद खाने में हैं और बाज आलमे गुर्बत में आवारो परेशान घूम रहे। कमजोर और ज़ईफ बादशाह पर मुकदमा चल रहा है। झज्जर, बल्लभगढ़ और फर्रुख नगर के जमींदारों को फांसी से लटका दिया गया। रोज इस शहर में एक हुक्म नया होता है, कुछ समझ में नहीं आता है कि क्या होता है। पांच अक्टूबर को अचानक चंद गोरे मेरे घर में घुस आए। माल को हाथ नहीं लगाया, मुझको और उन 2 बच्चों बाकर अली और हुसैन अली के साथ कर्नल बर्न के पास ले गए। या अल्लाह, मदद। तुम मुसलमान है? जी आधा। आधा? हाँ, कैसा? हुजूर, शराब पीता हूं लेकिन सुअर नहीं खाता हूं। मिर्जा असद उल्ला खां गैलेव, तुम बावटी में सलामी देने क्यों नहीं आया? हुजूर, 4 कहारों का अफसर था, सो वो चारों के चारों मैदान छोड़कर भाग गए, मैं क्यों आता। फिर मेरी सूरत देखिए, पांव से अपाहिज, कानों से बहरा, न लड़ाई के लायक न मशवरत के काबिल। हाँ, दुआ कर सकता था, सो वो घर बैठे यहां से भी दुआ करता रहा। ओके, तुम अभी गिर जाओ। हुजूर, कर्ज की पीते थे मैं, लेकिन समझते थे कि हाँ। कर्ज की पीते थे मैं, लेकिन समझते थे कि हाँ, भाई रंग लाएगी हमारी फाका मस्ती एक दिन। हुजूर, क्या ये हुक्का भी? मैंने 11वीं मई सन 1857 से लेकर 31वीं जुलाई 1858 तक की रुदाद नस्र में बाइबारत फारसी लिखी है।
दस्तम बो इसका नाम रखा है। अगर आगरे में इसका छापा हो सके तो मुझे इत्तला करो। 2 जिल्दें, एक जनाब फैज मां मलके मौज़मा विक्टोरिया के नाम और दूसरी आकाए कदीम लॉर्ड डोलम्बरा के नाम, और 4 जिल्दें यहां के 4 हाकिमों के नाम नज़र करूंगा। वो एक जन्म था जिसमें हम तुम बाहम दोस्त थे और तरह तरह के मामलात मेहर मोहब्बत हम में तुम में पेश आए। शेर कहे, दीवान जमा किए, नागाह न वो जमाना रहा, न वो अशखास, न वो मामलात, न वो इख्तिलात, न वो इंबिसात। बाद चंद मुद्दत के फिर दूसरा जन्म हमको मिला। अगरचे सूरत इस जन्म की बाइने मिसल पहले जन्म के है, यानी मैं जिस शहर में हूं उसका नाम भी दिल्ली और इस मोहल्ले का नाम भी बल्ली मारों का मोहल्ला है, लेकिन एक दोस्त उस जन्म के दोस्तों से नहीं पाया जाता। मेरा कलाम मेरे पास कभी नहीं रहा। नवाब जियाउद्दीन खां और हुसैन मिर्जा जमा कर लिया करते थे। जो मैंने कहा दोनों ने लिख लिया। दोनों के घर लुट गए। अब मैं अपने कलाम को देखने को तरसता हूं। दर्द मिन्नत कशे दवा ना हुआ, दर्द मिन्नत कशे दवा ना हुआ, मैं ना अच्छा हुआ बुरा। शाह साहब, हक हक इल्लल्लाह, खुदा के नाम पे तू दे दे बाबा। खुदा तेरा भला करे। शाह साहब, ये गजल आपको कहां से मिली? फकीर की झोली में सभी कुछ न कुछ डाल देते हैं बेटा। अब क्या कहाँ से मिला ये बताना मुश्किल है। दर्द मिन्नत कशे दवा ना हुआ। है खबर गर्म उनके आने की, आज ही घर में बोरिया न हुआ। हुक्म हुआ है कि दोशंबे के दिन रात के वक्त सब खैर ख्वाहान अंग्रेज अपने अपने घर में रोशनी करें। फकीर भी इस तही दस्ती में कि 18 महीने से अंग्रेजी पेंशन मुकर्ररी नहीं पाता, अपने घर पर रोशनी करेगा। और एक कता 15 बैत का कहकर साहब कमिश्नर साहब को भेज चुका हूं। कसीदा पहले ही लिख चुका था। हैरान हूं दिल को रोऊं के पीटूं जिगर को मैं, भाई मकदूर हो तो साथ रखूं नौहगर को मैं। चलता हूं थोड़ी दूर हर एक तेज रो के साथ, पहचानता नहीं हूं अभी राहबर को मैं। दिल्ली की हस्ती मुनहसिर है कई हंगामों पर। किला, चांदनी चौक, हर रोज बाजार मस्जिद जामे का, हर हफ्ते सैर जमुना के पुल की, हर साल मेला फूल वालों का। अब ये पांचों बातें नहीं तो बताओ दिल्ली कहां?
ہاں، ایک شہر اس نام کا قلمرو ہند میں ہوا کرتا تھا، واللہ دلی اب شہر نہیں، چھاونی ہے، کیمپ ہے، نہ نہر، نہ قلعہ، نہ پل، نہ سیر پھول والوں کی۔ ہائے دلی، وائے دلی، بھاڑ میں جائے دلی۔ لطف خرام ساقیو، ذوق صدائے چنگ، وہ جنت نگاہ یہ فردوس گوش ہے، داغ فراق صحبت شب کے جلی ہوئی، ایک شمع رہ گئی ہے، سو وہ بھی خاموش ہے، ایک شمع رہ گئی ہے۔